बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अजून nedrus munga C language के lecture number 17 I think 16 को वर्षे होगा ना और वो lesson number दर्स थे नए topic munga functions 2 या function lecture 2 दोहम दर्स थे पढ़े के पतेर क्लास के माता इस द फंक्शन उपीजंदल च फंक्शन से तवेल की दागे बारे के मुखबरे वकड़े फंक्शन is a block of name code which performs for a special task is called a function. Function is a block of name code which performs for a special task. यो खास लुमदी और खास कार सर तरह से block means we have to block start blocks and end blocks. Every function has a body. The body is a block. Let's suppose main is function, but main function have three blocks. The block पर inside की छह लिखो code statements लिखो और दागा statement चीज़ दा ज़मून code दे. No function is a block. दा block शुम सर. A block of name code नुमंग दी तौर किड़े कना दे block ता. चीज़ दी पर आसास बंदी मंग यो खास कार सर तरह सवाल इशू. Built-in function वो user defined function हो तेरे क्लास के हम खबरी करी दी direct user defined functions तरह जो the function दो खबरी दी यो function declaration दी यो function definition दी द्रे खबरी दी बल्कि द्रे में खबरें मंगसले function calling function so stipulary अवल function declaration. Second one, function definition. Third one, function calling. Three steps. Function declaration, function definition, and function calling. कल function तासी जुड़े हुए द्रे बरखले लिया. The first one, function declaration. The function syntax संगो, function syntax संगो. अवल मंगविले चुदवा किस्म function मंगलो. Return type functions and void functions. Types of function दो किस्मो. Types of function दो किस्मो. यो तमंगा return type function will issue and void functions or tamam will issue or empty as well. Empty functions or the hum will ki. The function syntax kachirta return type vi the first thing is data type. लुमड़े बद फंक्शन लपार अच्छी की डेटा टाइप. सेकेंड वन फंक्शन नेम और द फंक्शन नेम पर से डायरेक्ट चीज़ पेरेंथेसिस पर से बॉडी गोरे तरदी से पूरी द फंक्शन डिक्लेरेशन दे तरदी से पूरी द अच्छी दी. This is function declaration. And the function was let's suppose I want to create one function. And this function can work only two values to 8. Let's suppose we come enter. Data type more the chain to have to enter. Dagin orust the function number is sum. Sum badali number. उस पर वजाहत तो शुदा फंक्शन दस पारा जोड़ करे. Sum means calculate two values.
دې ته ډیکلیریشن وایي کله چې د یو فنکشن وضاحت وشي. مثال زه فنکشن کریټ کوم دی به موږ ته پرسنټیج روباسي. دیس از ډیکلیریشن. زه یو فنکشن کریټ کوم چې د دې په ذریعه به څه کېږي، د دې په ذریعه فار ایگزامپل سرکل یا د دایرې شعاع به موږ معلومو. زه یو فنکشن جوړم مثال په ډول د هغې په ځای به ملټیپلیکیشن کېږي. نو تاسې چې کله فنکشن کریټ کوئ او د هغې هغه وضاحت چې وشي دې ته موږ ډیکلیریشن وایو. ډیفینیشن څه ته وایي؟ ډیفینیشن دې ته وایي دا فنکشن ډیکلیریشن شو کله چې ته د دې په باډي کې یعنې بلاکس کې کوډ ولیکي، سټیټمنټس موږ رن کو، دې ته ډیفینیشن وایي. مثال ډیفاین شو کنه. مثال زه لیکم په دې کې موږ سره ویریبل کریټ شي انټ اے انټ مثال بی انټ سی. فار ایگزامپل زه لیکم سی از اکول ټو اے جمع بی. فار ایگزامپل موږ لیکو ریټرن سی. دیس از ډیفینیشن. کله چې د باډي خبره وشو دا ډیفینیشن شو. کله چې انلی فنکشن ته نوم موږ ورکو دې ته څه ویل کېږي؟ ډیکلیریشن. The third one is calling. Function calling means when you want to add two values to some functions, like for example this cout sum function create taken 20, 29 and 30. This is function calling. Did the will key function calling will key. Function so stipulary 3. Declaration tarnuma pore. Definition tarbadi pore. Calling istimal pore. Kala chhe function istimal wushu dita calling will key. Sir, the CNM calling kara. Chishi? CNM. No, aga bela khabara. Function calling means the function istimal function use dita mung se will issue function calling will issue. وس خبر پدې کې بل ده هغه دا چې موږ چې کله یو فنکشن کریټ کو فنکشن چې کریټ کو دا څو سټیپ لري یا د فنکشن کریټ کې دا په څو طریقو سره موږ کولی شو. ګورئ موږ یو خبره دی کو چې ساینټکس په دې دسي چې اول ډیټا ټایپ به فنکشن نیم او لاغي ورسته پرنتیسس. پرنتیسس د څه لپاره دی؟ پرنتیسس کې درې خبرې دي. اول پرنتیسس په انساید کې موږ ارګیومنټس اور پیرامیټرز شورته موږ ویلی شو هغه لیکو. ارګیومنټس څه شي دي؟ هغه ویریبل چې هغې ته موږ ویلیو اساین کوو. چې ورته اساین کوو موږ ویلیوز. یو به داسې یو موږ سره without arguments یو فنکشن دا دی چې په هغې کې به یې سم دی امټي به یې موږ سم. دویمه خبره یو فنکشن دا دی چې هغه به چې موږ سره هغې به تشي او بله خبره به نو ریټرن ټایپ. یو فنکشن دا دی چې هغه به نه ریټرن ټایپ لري او نه به هغې کې موږ سره ارګیومنټس وي چې همدې فنکشن ته موږ امټي فنکشن ویلی شو. دویمه یو فنکشن دا دی without arguments but return type is here. دې کې به شی موجود وي موږ سره ریټرن ټایپ په موجود وي خو ارګیومنټس به پکې موږ سره نه وي. بل یو فنکشن دا دی both of return and arguments. دس فنکشن چې د هغې په انساید کې به هم ارګیومنټ وي
او هم به ریټرن ټایپ لري. څلورم قسم فنکشن موږ څنګه کریټ کو؟ نو with arguments but no return type. څلور قسمه فنکشن موږ کریټ کولای شو. اول چې نه به arguments پکې وي نه به return type لري. دویم arguments په پکې وي خو return type arguments په پکې نه خو return type لري. دریم ماډل څه دی؟ هم به arguments پکې وي هم به return type لري. او څلورم نمبر arguments پکې وي خو return type نه وي پکې. دا فنکشن هم کوم ماډل فنکشن دی موږ سره؟ empty فنکشن دی. درې قسمه فنکشن موږ کریټ کولای شو. نه پرمیټرز موږ ځینې ټایم پرمیټرز ورته وایو ځینې ټایم argument پروا نه کوي یار یو نشي ته ورته پروټوټایپ بیل ټاپک دی ونه ورسته خبرې کو نه پروټوټایپ بیل خبره ده مې به دې کې اوس تشریح کو. نو مطلب دا شو چې د فنکشن هغه دغه موږ په دې څلور قسمه کولای شو. The first one without arguments and without return type. کله چې موږ مثال د یو فنکشن کریټ کو چې هغه کې نه arguments وي او نه پکې موږ سره return type هغه به څنګه وي؟ initialization په دې کې موږ سره definition شو. کله چې initialization means چې کله هغه ته value assign شي صرف وضاحت declare هغه اوس موږ سره په variable کې راځي. declaration and initialization. For example موږ variable create کړو کنه int a, this is declaration and value چې assign شو دا value shall دا initialization شو. function کې initialization په ځای definition دی ځکه function کې direct موږ value نه assign کو maybe value موږ وروسته assign کو خو definition means چې هغه کې define شو مثال variable create شو return type معلوم شو this is called definition. initialization means چې کله value موږ څنګه کو assign کو. اوله خبره hash include stdio.h and main function به تاسو create کړئ هغه نه پاسورډ function به چې create کو ګوري اول function چې هغه نه return type لري او نه پکې ان arguments پکې وي هغه به د څه په ذریعہ شروع کیږي void په ذریعہ. void means empty. به به نوم موږ ورکو مثال msg زه غواړم یو ساده میسج آوټپوټ کړم پرنتیسس به تاسو والی خو د دې پرنتیسس په داخل کې به نور سي نو ځکه arguments چې کوم دي موږ دلته لیکو او کله چې دلته موږ لیکنه وکړه څو بجې کلاس دی؟ چې کلاس دی څو بجې دی؟ ډیټي کې تاسو نن دلته کېنه بیا کلاس چې ختم شو صحیح ده کلاس دا نه دی څلور نه شپږو پورې څلور بجې کلاس چې کوم دی دلته تاسو د کلاس کېنه بیا زه تاسو وروسته پوی کوم صحیح ده. اوس ګورئ MSG دی ګور arguments د دې په انسایډ کې ډیکلیئر کیږي خو مونږ وی چې یو داسې فنکشن دی چې هغه without arguments وي او بل پکې چې ریټرن ټایپ نه لري. معنا دا چې مونږ ویلي چې کله په سر کې ډیټا ټایپ مونږ ونلیکو هغه دا وایډ ګور خپل یو ډیټا ټایپ دی وایډ چې دی مونږ سره په حکم باندې ډیټا ټایپ دی empty ډیټا ټایپ دی. مثال پریمیټیو ډیټا ټایپ کې کا انټ راشي شارټ راشي پلاټ راشي ډبل راشي نو هغه به موږ سره ریټرن ټایپ کې دی شي وایډ په خپل empty ډیټا ټایپ ته موږ سره. اوس ګورئ مثال ځلی کما سی آوٹ یو فنکشن ذکر کوم ها فنکشن میسج دی موږ سره مثال hi this is
C language program. C language program. دا یو میسج دی. ریټرن ټایپ په دې کې څه شی دی؟ هیڅ. دا میسج ګوره خپل ریټرن ټایپ نه دی. ریټرن هغه ویلیو ته ویل کیږي چې کله ته یو څه دې ته ورکړې او د هغې په بدله کې تا ته بل آوټپوټ راشي. اوس ګورې کله چې د فنکشن په ان سایډ کې موږ څه ولیکو او خود یې همدا آوټپوټ چې دی ته موږ ریټرن ټایپ فنکشن نشو ویلی. ګوره دا ریټرن ټایپ هم نه دی او ارګیومنټس په دې کې هم موږ سره نشته. اوس که چېرته دې ته موږ څه ویلی شو؟ فنکشن ډیکلریشن. دې ته څه ویل کېږي؟ فنکشن ډیفینیشن. اینډ که چېرته مین فنکشن کې زه ولیکم چې MSG, this is function, this is what? This is function calling. دې ته ویل کېږي function calling. دې ته څه ویلی شو موږ؟ دې ته موږ څه ویلی شو؟ function definition. او دې ته څه ویل کېږي؟ function declaration. اوس د دې آوټپوټ به څه یې موږ ته؟ سی آوټ کې څه لیکل شوي؟ هاي دس از سی لینګویج پروګرام. ریټرن ټایپ شته؟ ریټرن ټایپ نشته. ریټرن ټایپ معنا دا ده اوس موږ دا فنکشن کریټ کړو کنه وایټ چې کله په سر کې ولیکل شي دی معنا امټي فنکشن. امټي فنکشن هغه فنکشن ته ویل کېږي چې د دې په باډي کې څه ولیکل شو هماغه درته آوټپوټ شي بل څه نشي آوټپوټ کولی. دې ته موږ څه ویلی شو؟ امټي فنکشن. زه تاسو ته مثال درکړم. ایکسل کې زه مثال لیکم equal sum. sum کوم ماډل فنکشن دی؟ ریټرن دی که وایټ دی؟ ریټرن دی که نه؟ اوس مثال دا راله ما دې سره جمع کومه. مثال دا خانې یو بل سره جمع کوم دې کې. نو ګوره په دې کې چې کوم سیلونه ته سره جمع کې هغه جمع کېږي. مثال که دلته ته ولیکي 20 ریټرن یې څه شو 20. که ته 10 ولیکي نو 50 د دې جواب دی. معنا د دې جواب دا نه چې 10 او 10 ته جدا جدا ته وښیي. ریټرن ویلیو مینس 15 جمع شو هغه. دې فنکشن کار دا دی چې دې به تا ته 2 ویلیو سره جمع کوي. ریټرن ویلیو معلومه ده 50. خو دې فنکشن کې چې ته څه ولیکي هغه نه ریټرن کوي. څه چې تا هلته ولیکل هغه تا ته کیلکولیټ کوي. دې ته ریټرن ویل کېږي. خو ګوره دې فنکشن کې چې ما څه لیکلي دې آوټپوټ کې به هم هماغه راځي. زه نشم کولی چې بل څه آوټپوټ کړم. په دې خاطر دې ته ویل کېږي ویت آوټ ریټرن فنکشن یا امټي فنکشن دې ته موږ ویلی شو. اوس که مثال زه دې کمپایل کړم اول خو به دا موږ ثبت کوو. یو فولډر به جوړ کړم ډیسکټاپ باندې ورته ځکه نه هغه بل کمپیوټر کې هغه ختم شوی هم دی ځکه چې ما وینډوز کړی. صحیح شو. زه ولیکم فنکشن یا دا یو نوم بس دی دپاره. پرابلم چیرته دی؟ سی آوټ. سی آوټ از آبجیکټ. دې په ځای به څه ولیکم زه؟ print if hi this is C language program. اخر کې به څه کېدو؟ سیمیکولن. اوس راشي تاسو دا کال آوټپوټ یې هماغه مسج دی. کله هم نشي کېدی چې دا میسج چینج د دې فنکشن په اساس باندې. سی آوټ ځکه نشو لیکلی چې موږ د سی لینګویج خبره کوو. سی پلس پلس نه. سی آوټ په سی پلس پلس کې دی. صحیح شو. منګه د سی آوټ په ځای پرنټ ټایپ استعمالو په سی لینګویج کې. نو ګورئ دې ته نو ریټرن ټایپ. نو ما یو قسم فنکشن ته استوي چې کریټ کوی شو چې هغه نو ارګیومنټس اور نو ریټرن ټایپ. سمونه پوه شو ته که نه؟ سیکنډ ون وداؤٹ ارګیومنټس but return type is په دې کې وي. هغه څنګه کېدای شي؟ ګورئ دا فنکشن که مکمل ته کمنټ ته کنورټ کړي نو ملټي لاین کمنټس به موږ استعمال کوو. کوم ماډل کمنټس به استعمال کوو؟ ملټي لاین کمنټس. اوس دا فنکشن کال کېدای شي؟ نو دا هم ختم. کالینګ نه به وي ځکه هغه کمنټ شو نو کال کېږي نه.
هغه فنکشن چې هغه ریټرن ټایپ لري خو ارګیومنټس نه لري هغه څنګه هغه لپاره لومړی شرط دا دی چې ډیټا ټایپ وي void also data type but void is empty data type void is empty data type ذلکم int کله چې int plot د void نه علاوه هر یو ډیټا ټایپ په سر کې راغی د ته ریټرن ټایپ فنکشن وي او ګوره ذلکم مثال sum شریکه وځه sum نو sum چې کله ته ولیکي دغه نو وروسته به ته د سٹارټ کې ارګیومنټس ته ضرورت شته نو یو داسې فنکشن کریټ کوم چې هغې کې ارګیومنټس نه وي خو ریټرن ټایپ ولري مثال انټ a انټ b او انټ c c is equal to a plus b ریټرن کومتا چې په سی کې څه شی موجود وي هغه موږ ته ریټرن کیږي هغه ریزلټ په بیت راکول کیږي this is called return type function but without arguments no need to add arguments in parenthesis printf په یوز کو مو printf لا د نه یوز کړی صحیح شو کنه اوس ګوره تاسو دا یو فنکشن شو موږ سره دا چې شو موږ سره فنکشن دلته ځل کوم cout sorry void ما چې ولیکلو آوټپوټ ز void کوم ماډل فنکشن دی cout printf کله چې تاسو د ویریبل نه ډیټا په سی لینګویج کې رالی %d کاما what c a کوم ویریبل نه ډیټا رالو a ویریبل نه کو څونه تر اخلي هغه راواخله ना डेटा रालू printf आउटपुट द पर हम printf ने यूज को स्पेस पारोस बैकस्लैश n मानाला چې आउटपुट راوستل شي غنه ورسته یو لاین کې خودل شي د دې لپاره چې زه به printf لیکم او به % لیکم به बैकस्लैश बिना डेटा راواله बी वेरिएबल کې ډیټا شته کنه b the function passes ګره لګي دا کار کوم printf %d \c and c دا کوم ماډل فنکشن دی no return type and no arguments without arguments return هم نشته صرف आउटपुट برازي بس په هغه کې چې څه پروت دی هغه آوټپوټ کیږي قیمتونه دلته ورکې کړی دي دلته ونه شو ورکول رن ټایم کې دور کې دغه فنکشن پاساس به ورکړي نه ریټرن دی سی نه کیږي دا سی کې څه پروت دی شل دا به تاسو قیمت راړي ته دلته نشي کولای چې ا ته د دې آوټپوټ په ذریعہ د آوټپوټ فنکشن په ذریعہ ویلیو ورکړي او بچاره کې څه پروت دی هغه میسج وتا ته آوټ کیږي صحیح ده کنه اوس کوم د آوټپوټ په ذریعہ دی ا ته ډیټا ورکو نو به دا ریټرن ټایپ فنکشن کې دی شي اوس دا یو میسج دی چې پاره کې څه پروت دی ا ته آوټپوټ کیږي چې په بي کې څه پراتی هغه ولته آوټپوټ کیږي که په سي کې څه پراتی هغه ولته آوټپوټ کیږي نو اوس ګوره که مثال فنکشن کالینګ کوما ریټرن ټایپ فنکشن کې یو کار دی چې د سی آوټ په ذریعہ به آوټ دغه کیږي کال کیږي او امټي فنکشن هغه به without سی آوټ وي ځکه هغه کې خو چې هغه څه پراتی هغه درته رالي بس لاس د هغې کال کېدو ته ضرورت نشته چې ته سی آوټ ولیکې اوس زه څه لیکم اوس موږ غواړو چې ریټرن ټایپ فنکشن کال سم په نوم باندې فنکشن دی که نه دی موږ سره شی به ورته اسین کو ویلیو څو ویلیو اسین کې ته دوه ویریبلز دي که نه سی خو چې دی هغه د دې لپاره دی چې هغې ته آوټپوټ وباسي صحیح شو هغه پرنټ کو هغه مشکل نشته دی دې کې یو خبره ده چې موږ آوټپوټ فنکشن استعمالو او د هغه ویریبل نه ډیټا راخلو موږ سیکوینس سټرکچر ویلو کنه
نو سیکوینس سټرکچر کې موږ څه ویلو چې سټیټمنټ بای سټیټمنټ باید موږ ویلو څنګه کو اساین اوس ویلو ته دلته اساین کې آوټپوټ یې الته راځي دا فنکشن به زه لرې کوم اول باغې باندې کار وکړم ځکه هغه د سیکوینس سټرکچر مطابق برابر نه دی اوس ګوره اوس راشه او د دې سی آوټ په ځای به زه پرنټ اف ولیکم پرنټ اف اوس چې کله پرنټ اف کې ویلو ته آوټپوټ کې کنه صحیح شو پرنٹ اف ویلو چې موږ هغه ته اساین کوو دې کې به یو کار زه وکړم کومه لایبرري به ایډ کوم زه سلس د چې لږ اسانه شي خاط بس بور کېږي آی او سټریم او دې کې یوزینګ نیم سپیس اس ټي ډي بس اوس لګي ایزی وشي سی آوټ سم فنکشن کم فنکشن में यूज को सम 20, 40 गोरे too many arguments دلته موږ څو arguments څخه دي دلته به یو کار تاسو وکړئ دلته موږ سی لیکلې کنه او بیا هم د سی ته دا انپوټ کړی فنکشن به څه کریټ کړي and direct په ډیټا ټایپ مطابق and c is equal to a جمع b دسه وکړي ډایرکټ په وکړي بیا کمپایلیشن too many arguments to function and sum د کوم څو argument واخسته a b and c لکه and a and b or and c is equal to پېنو شو څنګه کله ټوټل له باس کنه مخکې دا نه به ډیټا ټایپ نه لیکل دې پروا نه کوي خیر کې ځلې کوم مثال a جمع b ډیټا ټایپ څنګه نه لیکي c باید خپل ډیټا ټایپ ولري کنه نه ګوره ا ته مونږ ویلیو اساین کړل کنه بي ته ما اساین کړل هغه دواړه به جمع شي کوم ویریبل کې واچول شي دا ځان ته ډیکلیئر دی پروا نه کوي دا د سبو ها لکه سوال c is equal to a plus b دې کې څه مسله نشته هغه څه کولی کو پروا نه کوي دلته مونږ یو ویلیو اساین کو int a b and c return c what happened منګه څو درې ویریبل ما سند لیکلي کنه او دا څو ویریبل دي ریسیو موږ ته څنګه کیږي ریټرن کیږي و دې کې څه پرابلم نشته کله څه وکړل څور ها with arguments په زور کما int a comma int b صحیح شو او دلته ولیکم c int c is equal to a جمع b return type return c compile دلته یو دغه لري کوته لیکه پرابلم نشته دی خدا بیا کم سټیپ دی موږ سره دا بوت هم پکې موږ سره ارګیومنټس موجود دي او هم پکې موږ سره ریټرن ټایپ هم موجود دی زه وداوټ ارګیومنټس باید واخلم لکه څور زه وکم وداوټ ارګیومنټس مثال لیکم int a int b two variables شو او بیا لا هغه نه پس په زه ولیکم int c او a c is equal to a جمع b return c نو بیا موږ ته ایرر راکړي نه سیوټ کې مشکل نشته دلته ویریبل 3 دي او موږ سو دغه ویلیو ورته ورکو
ټو ویلیوز ورکو که دا زه بله غواړم بیا هم د ایرر راکړي ځکه چې هلته بیا موږ محاسبه کړې جمع شي خو هلته ویریبل خو ځان ته موږ کریټ کړی که نه لږ صبر ښه دې لپاره به څه وکړو اینډ اے بي سی خو ډیټا ټایپ چې ونه لري وداوټ ډیټا ټایپ کېدی نه شي سی از اکول ټو اے جمع بي څه شي نه سم به خامخا لیکي ځکه فنکشن کالینګ دی که نه کوم فنکشن به کال کړې ته بغیر د هغې نه نه کېږي دا به چک کو به یې ګورو د وداوټ ارګومنټ او ریټرن ټایپ چې پکې موږ سره موجود وي بل کوم یو موږ سره بوث اف ریټرن ان ارګومنټس دا خو همدا دی که مثال موږ دې کې یو بله خبره ده که موږ ولیکو اینډ فار ایگزامپل اے اینډ بی او بل چیرې اینډ سی داسې هم کولی شو چې دا ولیکو او بیا ولیکو سی از اکول ټو خو بیا موږ ته ایرر راکوي ځکه دلته دا ویریبل کریټ شوی دی دا ویریبل به تاسو چې ته کریټ کوئ چې کوم ویلیو تاسو اساین کول غواړئ دا به دلته جوړو سی از اکول ټو اے جمع بی ریټرن به څه راځي موږ سره ریټرن به موږ سره سی راځي اوس ګورئ دا اے ویریبل دی دا بی دا ارګیومنټ شو موږ سره سی موږ سره هغه ویریبل دی چې هغې ته به ویلیو اساین کېږي او ریټرن ټایپ به د دې چې موږ سره سی اوس کمپایلیشن جواب موږ سره څو دی 16 همدغه فنکشن کې یو کار دی چې دې کې ری یوزبیلیټي ده مطلب دا دی که دا فنکشن بیا موږ کال کو مثال دا پره موږ پکې بل عدد لیکو نو دا عدد به ځان ته آوټپوټ موږ ته راکوي مثال هغه موږ سره شپېته دی جواب به څه وي موږ سره 90 ریوزبیلیټي مینس چې بار بار د دې فنکشن نه موږ استفاده وکړو یا تاسو داسې وکړئ رن ټایم کې ویلیو تاسو واچوئ دلته راشئ سی آوټ انټر اے ویلیو سین چې ته به سټور شي ایته هغې نه وروسته سی آوټ انټر بی ویلیو چې ته به سټور شي هغه موږ سره بی ته به سټور شي ریټرن به څه شي موږ سره سی به از اکول شي اے جمع بی او له هغې نه وروسته به ریټرن شي سی خو هغه ویریبل چې کوم تای سره دی هغه به په سر کې موږ کریټ کړو د څه په نامه سی په نامه بیا دلته ډیفالټ چې کومه ویلیو تاسو سټور کوئ باید هغه څه موږ سره 0 ځکه امټي خو نشي پرېښودلی ته امټي موږ دا پرېښودلی نه شو دا به ډیفالټ موږ سره 0 وي اوس که موږ مثال د انټر دا کو ویلیو به تاسو ان کو دیرش انټر بی ویلیو فار ایگزامپل 15 نو دواړه څو کېږي موږ سره اوس که د فنکشن استعمال بار بار کو نو کوم لوپ پکار دی ورته فار لوپ پکار مثال اینڈ اے از اکول ټو 1 اے لیس دین اور اکول ټو 10 یا فار ایگزامپل 4 اے پلس پلس باډي او له هغې نه پس به څه وکړو موږ قوس باندې مثال لیک 20 30 and while هم استعمالولی شو نو کو چې لا تناهي کولی هغې لپاره while loop نو ګوره تاسو اوس کولی شئ دې کې به یو کار تاسو وکړئ هر یو فنکشن نه وروسته د آوټپوټ نه وروسته باید شی کېښودل شي اینډ لاین اوس که موږ ولیکو 40 output 90 and b value function څو ځلې موږ جوړ کړی یو ځل output یې څو ځلې دی یو ځل خو many times موږ کولی شو د هغې نه استفاده وکړو یا output د فار لوپ په ذریعه باندې many time راکوي خو function many times موږ استعمالولی شو همدغه سیم فنکشن چې کوم دی سم په نوم دا په هر ځای کې تاسو کار کولی شئ نو یو قسم د فنکشن طریقه دا ده چې په هغې کې موږ سره هم ارګیومنټس وي او هم پکې موږ سره ریټرن ټایپس وي
بل یو کوم یو دی موږ سره arguments and no return type. دې مقصد اصلي دا دی داسې یو فنکشن موږ کریټ کوو چې هغه واید فنکشن وي. کوم ماډل فنکشن یې موږ سره واید. فار ایگزامپل واید زه لیکم او ما دلته مثال ولیکلو آوټپوټ او د هغې لپاره مثال تاسې بلاک شروع کړئ. زه لیکم string for example شي MSG موږ سره څه دی ویریبل دی. یا مثال ته یو ویلیو ډیفالت ویلیو آوټپوټ کول غواړي لیکي انټ A څه دی موږ سره ویریبل دی. دلته ولیکه A is equal to for example 20 په A کې څه پراته دي 20. اوس که دا زه کال کوم لیټ سپوز دا زه کال کول غواړم نو دا به څنګه کال کی د څه په نامه دی موږ سره آوټپوټ نه ریټرن ټایپ نه لري موږ سره A ویریبل دی ارګیومنټس لري خو ریټرن ټایپ نه لري. بس دې کې صرف انلی به څه پراته دی 20. دلته موږ څه لیکلی دی ها دا سیوټ به دې کې موږ غواړو سیوټ کې موږ ته څه A is equal to 20 cout A او لاغې نه وروسته کوم مثال بل میسیج ورپسې هغې ته به څه ولیکو موږ انلاین. ځکه ما وی چې واید فنکشن کې آوټپوټ د څه موږ سره اوس راشم what happened A is equal to 20 cout का मंग तच्छे A सही रहता मंग सरा empty data type च बायत बकी मंग सरा हाँ data type बायत भी बकी A देखिए प्रॉब्लम दे पति दो फंक्शन हो गया कारो कुजा ذکر کې موږ سره یو ډیټا ټایپ دی خو اندا پرابلم دا به چک کوم ځا د دې ډیټا ټایپ او بل چې موږ سره ارګیومنټس without return دا به چک کو نو موږ فنکشن په مختلفو طریقو سره کریټ کو. مهمه نه ده چې موږ د ارګیومنټس خامخا څنګه کو استعمال کو. ځکه که موږ چې ته د دې په داخل کې کار کوم ټیک ته او که د دې په انسایډ کې کار کو هم ټیک ته موږ ته د فنکشن کریټ کې دا ضروري ده چې فنکشن کریټ کو. او مهمه خبره موږ ته دا ده چې موږ څو قسمه فنکشن کریټ کو 2 قسمه واید او بل ریټرن ټایپ فنکشن کریټ کو. کاغه په دې څلور طریقو کې تاسو هر یو طریقه استعمالوي خو په دې څلور طریقو کې 2 طریقې موږ استعمالو. یو طریقه د چی لپاره موږ استعمالو ریټرن لپاره او بل طریقه چې موږ استعمالو هغه د سره لپاره یوز کو هغه موږ واید فنکشن لپاره. نو د ریټرن لپاره هم 2 طریقې دي. یو دا with arguments او بلمه طریقې موږ سره څه ده without arguments. او د دې واید لپاره هم 2 طریقې دي. یو دا چې تاسو به دا د arguments سره څنګه کوي استعمالوي او بل دویمه خبره د چی باره کې موږ سره without arguments. نو که تاسو صرف دا ولا طریقې یوز کوم ټیک ده او که دا طریقې استعمالو هم ټیک ده موږ سره دواړه طریقو نه کولای شو استفاده وکړو. خو په دې کې کومې طریقې کار نه کولو دا طریقه with arguments and no return type او بل خبره دا و چې without arguments return type هغه کې دا دواړه به چک کما دا زمونږ د نن ورځې درس شو د فنکشن باره کې. سبا به ان شاء الله بیا پریکټیکل دغه طرح شروع